you transform this work into some higher form, Yes. in case of some publications or postdoctoral thing or something like that. There are certain issues that I like to highlight here. First is that regarding the methodology, where you have said that you have done both purposive sampling as well as stratified random sampling. But for a particular cohort, or for the same age group of interview participants, you cannot simultaneously claim both these things. Rather what you can do, you can actually explicitly state the stages at which those samplings have been done. For example, in the first stage, you can say that the stratified random sampling was used to ensure representation of different categories of prisoners according to their gender and prison location. This can be one thing. Then in the second stage, you can say that the purposive sampling was applied to select the participants from each strata who had direct experience with prison reforms. Because there were many prisoners who were not at all interested in prison reforms. Yeah. So, এইভাবে যদি তুমি বলো, so that could be one thing. Okay. So, since your sample is only 70 out of a large 1,205, so do not claim the generalizability of the final sample, because it will not lead to any generalized findings. It could be specific findings for a particular target population. গভর্নমেন্ট থেকে পারমিশন পাচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, কিন্তু তুমি একটা জেনারেলাইজ ক্লেম করো না কখনো। না, তখন একটু বই হিসেবে করবি, করবি না বই হিসেবে কোয়েশ্চেনেবল হয়ে যাবে। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে পেজ 236, তুমি একটু এটা নেবে, তোমার একটু বুঝতে সুবিধা হবে। These are just very modest suggestions. You are already doctorate, so no, please. These are suggestions for making this thing better. Okay. So page 236. 236. Here you have written that the occupational distribution of respondents in the study on social and cultural methods of prison, isn't it? And its impact on prisoners in West Bengal. You have taken 70 respondents, and the largest group is the others category, which is 22 individuals, which is 31.43%, isn't it? Indicating others means unspecified occupation. But you cannot just leave a huge group as unspecified occupation, but you have to mention the occupations. Okay. Because occupation is very important, since occupation is a key indicator of socio-economic background. So, এরা ধরুন ওরকম রঙের কাজ করে বলবে, সেটাই বলবে। হ্যাঁ, but one has to understand what is their social background. Unless you are spelling it out, how do I understand what is their social background? Okay. Social background can be ascertained on the basis of the social occupations also. Because if you make the entire thing unspecified, others have no meaning. Others is very elusive. Occupation signifies the class. Signifies class, the background. So it's an unspecified category, always weakens the sociological perspective. So it has to be, and it points to the social location and their relationship with the prison reform outcomes. Different people from different occupational background have different reactions to reform. Exactly. And then the psychology. Exactly, the psychology also differs. So you cannot club them towards others, because that would become very esoteric in nature, and no one will be able to understand what their social location is all about. Okay? মানে রঙের কাজ করে এমন একজন ছিল যে ইলিটারেট সই করতে পারে না, রঙেরই কাজ করে একজন ছিল গেছে। তাহলে তোমার কাছে এই জায়গাটা যদি দেখাও, তো সেটা অনেকটা বেশি স্পেসিফিক হয়ে যাবে, এবং লোকে বুঝবে তুমি খেটে খুঁটে করেছো, নাহলে সব আদার্স করে ঢুকিয়ে দিয়েছো, এটা ভাবতে পারে। আরেকটা জেড টেস্ট যেটা ম্যাডাম বাদ দিয়েছেন, কারণ আমার নিজের যেটা ধারণা যে অ্যাবভ 100 স্যাম্পলে জেড টেস্ট হয়, কারণ দুটো ক্ষেত্রে জেড টেস্ট হয়। একটা যদি এন এর ভ্যালুটা 100 এর অ্যাবভ হয়, আর সেকেন্ড হচ্ছে যদি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা নোন হয়। দুটো ক্ষেত্রেই তোমার নয়, সেই জন্য জেড টেস্টটা কনশাসলি বাদ দিয়েছো, ইটস ভেরি গুড। সেকেন্ড হচ্ছে যে পেজ 253, 253, এখানে তুমি দিয়েছো the reasons for not participating in educational training programs for those who did not participate in it.
isn't it? নিয়েছো? বা তার আগের পরের পাতায় দেখো, আমি তো পিডিএফ দেখে করেছি হয়তো। এটা কি এডুকেশনাল ট্রেনিং প্রোগ্রাম? রিজনস ফর নট পার্টিসিপেটিং। হ্যাঁ, রিজনস ফর নট পার্টিসিপেটিং। আচ্ছা, এখানে তুমি যেটা করেছো সেটা হচ্ছে শর্টার কনভিকশন পিরিয়ড। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, একটু জেনে নাও। শর্টার কনভিকশন পিরিয়ড বলে একটা তুমি ভ্যারিয়েবল অ্যাড করেছো, কিন্তু তাতে কেউ রেসপন্ড করেনি। তুমি সবসময় একটা মাথায় রাখবে, তুমি যেটা কোয়েশ্চেন করছো, কোয়েশ্চেনের অপশনগুলো দিয়ে কিন্তু সবসময় ভ্যারিয়েবল হবে না। যদি সেই কোয়েশ্চেনে কোনো আনসার না হয়, তাহলে সেই অপশনটা উড়িয়ে দিতে হবে। তোমার এখানে রেসপন্স দিয়ে তুমি সবসময় ভ্যারিয়েবলটাকে ক্যালকুলেট করবে। আচ্ছা আচ্ছা, দেখো অন্যান্য রেসপন্স গুলোতে তোমার ভ্যারিয়েবল আছে কিছু না কিছু না কিছু ফ্রিকোয়েন্সি আছে, কিন্তু শর্টার কনভিকশন পিরিয়ডে কিছু নেই। তাহলে লোকে জিজ্ঞেস করতে পারে, যখন ওতে কেউ আনসারই দাওনি, তুমি ফালতু ফালতু একটা সেল অ্যাড করেছো কেন? কারণ আমি তো এরকম অনেক সেল অ্যাড করতে পারি যেগুলো কোনো আনসার হয় না। তো ইট মেক্স টু মি, তুই বলবে স্যার আই হ্যাভ ইনক্লুডেড দিস কোয়েশ্চেন ইন মাই কোয়েশ্চেন দ্যাট ওয়ে, বাট দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন, দ্যাট ইজ নট দ্য রেসপন্স। কিন্তু তুমি দেখো একটা রেসপন্স দিয়েছো, দেখো রেসপন্স দিয়েছো, রেসপন্স। So it has to be judged according to your response, not for the questions. So you always avoid those cells where response are not highly এখানেই আছে একটা highly satisfied, neither satisfied or not, এখানে আমি রেসপন্ডেন্ট পাইনি, কিন্তু অন্য জায়গায় অন্য ক্ষেত্রে পেয়েছি। তাহলে সেটাই দেবে, এটাই দেবে। মানে কাউকে কোনো কথা বলার সুযোগ দেওয়ার দরকার নেই, ঠিক আছে? আচ্ছা, আরেকটা দেখো 253 পেজ, আরেকটা 256 পেজ। এখানে তুমি কি লিখেছো? The opinion of the prisoners who are involved in educational and recreational programs, isn't it? একটা ছিল এডুকেশনাল প্রোগ্রাম, একটা ছিল রিক্রিয়েশনাল প্রোগ্রাম। এবার দেখো টোটাল অফ, একটাতে দেখো টোটাল অফ 21 রেসপন্ডেন্টস এক্সপ্রেস স্যাটিসফ্যাকশন উইথ দ্য প্রোগ্রামস, এন্ড হুইচ ইজ অ্যাবাভ 95.45%। এবার তো প্রশ্ন করতে পারে, কি করে বুঝলে স্যাটিসফাইড? স্যার ও বলেছে স্যাটিসফাইড, তো স্যাটিসফাইড? হ্যাঁ স্যাটিসফাইড। স্যাটিসফাইডটা তো স্যাটিসফাইডটা রিফর্ম হয়েছে কিনা? না না না, রিফর্ম হয়েছে কিনা সেটা লংজিটিউডাল স্টাডি দিয়ে হবে, যে আজকে আমি করলাম সেটার কোনো এফেক্ট করলো কিনা। আমার কথা হচ্ছে যে তার একটা ইন্ডিকেটরস থাকবে, দেয়ার মাস্ট বি সাম সোশ্যাল ইন্ডিকেটরস অফ স্যাটিসফ্যাকশন বেসড আপন হুইচ ইউ উইল কাম টু এ কনক্লুশন দ্যাট দ্যাট পারসন ইজ স্যাটিসফাইড উইথ দ্য প্রোগ্রাম। কি কি হতে পারে আমি তোমাকে সাজেশন দিচ্ছি। যেমন পারসিভ এনজয়মেন্ট অফ দ্য অ্যাক্টিভিটি, যেগুলো করছে সেগুলো এনজয় করছে, সেখান থেকে স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল তুমি মেজার করতে পারো। রিডিউস দ্যাট দোজ প্রোগ্রামস রিডিউস স্ট্রেস এন্ড ইমোশনাল টেনশন, এটা কিন্তু অনেক বলেছে। দেখো তার মানে ফিলিংস অফ মেন্টাল রিল্যাক্সেশন, অপরচুনিটিস ফর পজিটিভ সোশ্যাল ইন্টারঅ্যাকশন। ওরা তো এক একটা জায়গায় বন্দী থাকে, ওরা হয়তো সবাই সবার কথা বলতে পারে। আরেকটা যে কনস্ট্রাকটিভ ইউজ অফ টাইম। So these are different. This can be, I am not saying these definitely will be, but this can be some indicators of the satisfaction level. শুধু satisfied yes, satisfied no. এইটাতে করলে কিন্তু satisfaction levelটা আমি বুঝতে পারছি না, কারণ তোমার satisfaction level আমার satisfaction level ভ্যারি করতে পারে। এবার আমি বললাম satisfaction, তুমিও বলে satisfaction, দুজনকে ঘুরিয়ে একটা satisfaction এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। তাহলে কি হলো? ইন্ডিভিজুয়াল রেসপন্সেস গুলো বোঝা গেল, ঠিক আছে? আর লাস্টটা হচ্ছে 257 পেজ। দেখো 257 পেজ দেখো, দেখো লেখা আছে, if the prisoners noticed any changes in themselves as a result of the programs conducted by the correctional homes, তুমি লিখেছো to some extent zero, to some extent বলে কিছু হয় না। স্ট্যাটিস্টিক্স এটা ওরই দেব যেরকম বললেন, হ্যাঁ, it's a question, not a response. এটা রেসপন্স, হ্যাঁ এটা রেসপন্স নয়, এটা কোয়েশ্চেন। সেহেতু এটা থাকার কোনো দরকার নেই, রেসপন্স পাইনি না পাওনি, তাহলে এটা ফালতু দেখে লাভ নেই, ঠিক আছে? আর লাস্ট যেটা আমার একটু সাজেশন, একটা কোয়েশ্চেন আছে, সেটা হচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি 1205 এর মধ্যে মাত্র 70 জন রেসপন্ড করেছে, তার মধ্যেও আবার নেগলিজেবল পোরশন এই প্রিজন রিফর্ম প্রোগ্রামস গুলোতে পার্টিসিপেট করেছে, নন পার্টিসিপেন্টসেরই হার বেশি। তাহলে এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে Amelia, can you suggest how prison reform is possible? Because there are so little people who are actually engaged or who are actually participating in these prison reform programs, and moreover the sample is also very less. So from these
few sample size, short sample size, how although this cannot be generalized because this is a purposive sampling, but still there must be some justification behind your finding. যে তোমার মনে হচ্ছে যে বেশি থাকলে ইন্টারেস্টই শো করছে না, সেখানে আমি কি করে সোশ্যাল এন্ড কালচারাল রিফর্মসের কথা ভাবছি। দেখেছি এরা সোশ্যাল মেথড করে রিল্যাক্সেশন টেনশন রিলিফের জন্য ভাবছে, মানে এটা থেকে ওরা কিছু যে সাইকোলজিক্যাল ওয়েলবিং মানে এগুলো কিছু ওরা ধারণাই নেই। হ্যাঁ, তার মধ্যে হচ্ছে আমাদের এখানে আমাদের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেখানে গন্ডগোল আছে। কারণ আমি যদি নরওয়ে দেখি, আমি নরওয়ে ইয়ে করে নরওয়ে থেকে দেখি ম্যান্ডেটরি করা হচ্ছে ভোকেশনাল ট্রেনিং, এডুকেশনাল ট্রেনিং। আমাদের এখানে ম্যান্ডেটরি নরওয়েটাকে তুমি লিটারেচার রিভিউ থেকে পেয়েছো, যেখানে আমাদের এখানে কোনো ম্যান্ডেটরি নেই। মানে এরকম দেখেছি ওমেন প্রিজনাররা বসে আছে কিন্তু যাচ্ছে না, ভালো লাগছে না, পড়াশোনা করবো কেন এখন এই বসে এসে। তাহলে তবে কিন্তু কিছু সাজেশন দিতে হবে যে এইগুলোকে। আর আরেকটা জিনিস, রায়গঞ্জে কোনো ভোকেশনাল ট্রেনিং হয় না, ডিস্ট্রিক্ট জেলে। কিন্তু আমাদের প্রেসিডেন্সি জেলে ওই যে প্রেসিডেন্সি আলাদা করেছে, হ্যাঁ অনেক মানে অ্যামিউজমেন্ট নাটক হয়, বাল্মীকি প্রতিভা হয়। নাইজেল আমার তো নাইজেলের সাথে ভালো সম্পর্ক ছিল, মানে এখনো আছে। নাইজেলের থেকে আমার ইন্সপায়ার্ড বাই যেহেতু আমরা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে আছি, সিনেমার ছোট দাদা, মানে আমার একটা বাবার ছবি তো অভিজ্ঞতা ছিল, সেখান থেকেও নখানা খুন করেছে, সেখান থেকেও পুরো রিফর্ম করেছে। একটা কারণে এটা যেন বাল্মীকি প্রতিভা করার পর তো ফুল রিফর্ম হয়েছে। তুমি কিছু সাজেশন রেখো। হ্যাঁ, রেখেছি। যে কেন এই সোশ্যাল তো গাল ভরা কথা বললাম সোশ্যাল রিফর্ম, কিন্তু এত কম পার্টিসিপেন্ট সোশ্যাল রিফর্ম একটা কালেক্টিভ ফেনোমেনা। সোশ্যাল রিফর্ম একটা ইন্ডিভিজুয়াল ফেনোমেনা হতে পারে না, বিশেষ করে প্রিজন ইনমেটসদের মধ্যে। তো সেই জন্য এইটা একটু বলো, যেটা কিন্তু আমি রেকমেন্ডেশন রেখেছি সেটা। আর এনজিওস এরও কিছু দরকার রেখেছি, বলে দেব। রেকমেন্ডেশন আছে, চ্যাপ্টার আছে। আচ্ছা, না থাকলেই হলো, তুমি পড়েছো যখন নিশ্চয়ই ঠিকই বলছো। বল দু চার লাইন বল তুই যে করেছিস সেটা। এই নাইজেল তো তুই মানে তোর ইয়েতে কেস স্টাডিতে নিয়ে আসতে পারতে। তুই এখানে আসবি, তুই যে বইটা লিখবি নাইজেলকে একটা ইন্টারভিউ নিয়ে নেবে, নাইজেলের সাথে কথা বলবি করে এটা বলবি তুই বাল্মীকি প্রতিভা লাইফটাকে পাল্টে দিয়েছে করে, তারপর পরে বিয়ে করে এখন বাচ্চা হলো, সুন্দর লাইফ সেটেল লাইফ হয়ে গেছে। ওর বউ তো ডাক্তার। কারণ তোর কাজটা না তোকে বলি খুবই কঠিন কাজ, এটা পাওয়া খুব যেটা পাওয়া ফর্মে বেরোলে কিন্তু হটকেকের মতো বিক্রি হয়। হ্যাঁ ওইটা ফর্মে বেরোলে হটকেকের মতো ফর্মে বেরোবে, এটা অ্যাকচুয়ালি ফর্মে বেরোবে। পাবলিশারের সাথে কথা বলে ফেলেছি, ম্যাম ঠিক করে এটা